Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amin 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 rabbal alamin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil insani. Qadimil awali al-akhiril baki bila tahawli, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'asa bila dinil haqim. وَبَعْدُ فَاعْلَمْ بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخلف لخلقه وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وأدله ترك لكل ممكن كفره أرسل أنبياء فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 حكم واجب تفسير 25 لازم كل مكلف واغتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون واليسد الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه
منتغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شربا ولا نوم له تفسير أشري منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك وارد ونحتذى أربعة من كتب تمثيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إما نبي يوم خير الوجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من الواجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وبناهما سلطان فلهم جريف فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية أنت نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب جويرية للمؤمنين أمهات المردية حمزة عمه وعباس كذا عمته الصفية ذات ثدى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبدأ إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربك لما من غير كيف وافترض آله 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإشراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالورود صدق وفعله وهدي
هذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق يتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلاما على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد كل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأدل الجمال تاريخها لحي غر جمالي سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. Silakan dibuka kitab Jala'ul Afhamnya yang kemarin. Ada yang belum kebagian kemarin siapa? Nih, yang belum kebagian. Ada banyak tuh yang belum kebagian. Kamu belum? Sudah? Kamu? Baik. Sekarang masih halaman yang pertama tuh, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang Ar-Rahmanu. Lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami ay usuliha kal imani wal afiyati wal rizqi was sam'i wal basari wa ghairi dzalika. Ar-Rahimu al-mun'imu bi daqaiqin ni'ami ay furu'iha ka ziyadatil iman wa wafurun ni'mati wa wasi'atir rizqi wa diqqatil aqli wa hiddatis sam'i wal basari wa ghairi dzalika. Ar-Rahmanu bermula Ar-Rahman. Ar-Rahmanu bermula Ar-Rahman adalah al-mun'imu, pemberi nikmat. Bijalailin ni'ami, bijalaili dengan bijalaili dengan keagungan, bijalaili dengan agung, an-ni'ami nikmat-nikmat. Maksudnya dengan nikmat yang agung. Ini masih berkaitan di dalam nadom yang pertama. Nadom yang berbunyi abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi daimil insani. Kemarin kita sudah membahas mengenai lafaz Allah. Dari mana kata Allah itu berasal. Nah, sekarang yang kedua adalah kata Ar-Rahman. Abda'u bismillahi warrahmani. Nah, apa yang disebut dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'am. Ar-Rahman adalah al-mun'imu yang memberi nikmat atau pemberi nikmat. Bijalailin ni'ami dengan nikmat yang agung. Maksudnya usuliha, yaitu nikmat yang pokok.
Ai usuliha, usuliha itu maksudnya nikmat yang pokok. Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Maknanya Rahman apa? Maknanya Rahman adalah Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Allah itu adalah zat yang memberikan nikmat, nikmatnya itu agung. Maksudnya usuliha, yaitu nikmat-nikmat yang pokok. Seperti apa? Kal imani, seperti iman. Wal afiyati, dan afiyah. Afiyah itu kesehatan lahir dan batin. War rizki, dan rizki. Wasam'i, dan pendengaran. Wal basori, dan penglihatan. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Ar-Rahimu al-mun'imu bitaqaikin ni'ami ay furu'iha. Ar-Rahimu, bermula Ar-Rahim. Sifat rahimnya itu maknanya apa? Dalam kalimat wa birrahimi daimil ihsani. Makna rahim di situ apa? Makna rahim di situ adalah al-mun'imu, yang memberi nikmat atau pemberi nikmat. Allah punya sifat ar-rahim. Maknanya rahim adalah al-mun'imu, yang memberi nikmat. Bittaqaikin ni'ami, bittaqaiki, dengan bittaqaikin ni'ami, dengan nikmat yang detail. Ya, daqaikin ni'am itu nikmat yang detail sekali, yang kadang-kadang kita nggak sadar atas nikmat itu. Nah, maksudnya begitu. Ar-Rahimu, bermula rahim adalah al-mun'imu, yang memberi nikmat, bidaqaikin ni'ami, dengan nikmat yang detail. Maksudnya furu'iha, cabang-cabang nikmat. Ya, furu'iha, cabang-cabang nikmat. Kalau Ar-Rahman itu adalah Allah pemberi nikmat yang agung, maksudnya adalah nikmat-nikmat yang pokok. Kalau Ar-Rahim itu adalah Allah itu pemberi nikmat yang detail. Maksudnya detail di situ adalah furu'iha, adalah nikmat-nikmat yang cabang. Ya, ada asal pasti ada cabang. Seperti apa? Kaziyadatil iman. Kaziyadatil iman, seperti bertambahnya iman. Kaziyadatil imani, seperti bertambahnya iman. Wa wafurun nikmati, wa wafuru, dan apa? Wafuru itu apa? Itu wawunya dua ya? Dua apa satu? Dua. Wafurun nikmati. Wafurun nikmati. Melimpah kali ya. Oh iya. Wafurun nikmati. Iya. Dan nikmat yang melimpah, maksudnya begitu tuh. Wa wafurun nikmati, wa wafurun nikmati, dan nikmat yang melimpah. Wa wafurun nikmati, dan nikmat yang melimpah. Wasi'at, wafur, bukan wafuru, wafuri dong. Wawunya kan wawu ataf. Maaf itu. Wafuri nikmati. Wawunya wawu ataf. Ma'tufnya kemana?
kaziyadati. Kaziyadatil imani wa wafuri nikmati wasi'ati rizki. Wasi'ati rizki yang luas. Wasi'ati rizki yang luas. Wa diqqatil aqli, dan ketajaman akal. Wa diqqatil aqli, dan ketajaman akal. Wa hiddatis sam'i wal basari, wa hiddati, kesatuan. Wa diqqatil aqli, dan ketajaman akal. Wa hiddati, dan kesatuan as-sam'i wal basari, pendengaran dan penglihatan. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Asy-syarhu, penjelasan. Kalau yang di atas itu tadi adalah mufradatnya, kosakatanya yang dijelaskan. Kalau yang bawahnya ini adalah penjelasan daripada bait itu. Asy-syarhu, penjelasan. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati aqidatil awami bi basmalati musta'innan billahi azza wa jalla alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairil qita'i walan sirami. Abda'u, saya memulai. Abda'u, saya memulai. Fi ta'lifi, di dalam menulis. Hadhil manzumati, manzumah ini. Aqidatil awami, aqidatul awam. Aqidati itu dibaca aqidati karena badal ke manzumatiyah. Abda'u, saya memulai fi ta'lifi, dalam menulis hadhil manzumati, manzumah ini, aqidatil awami, aqidatul awam, bi basmalati, dengan bismillah. Musta'inan, halnya meminta pertolongan. Musta'inan itu menjadi hal, tapi nggak usah ditulis halnya minta pertolongan, tidak, langsung aja ya. Bi basmalati, dengan bismillah. Musta'inan, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Billahi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla. Alladzi, yang wasi'at rahmatuhu, keluasan rahmatnya. Wasi'at rahmatuhu, keluasan rahmatnya. Alladzi, yang wasi'at rahmatuhu, keluasan rahmatnya. Kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Wa tataba'a, dan saling mengikuti. Tataba'a itu dari wazan
Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bukan tafa'ilan, tafa'ulan. Wa tataba'a dan saling mengikuti. Iqta'uhu pemberiannya. Iqta'uhu pemberiannya. Wa in'amuhu dan nikmat-nikmatnya. Min ghairi dengan tanpa. Inqita'i terputus. Wala dan tidak. Insirami terhenti. Awalan yang pertama. Iqtidaan bil kitabi al-azizi tertiban la nuzulan. Iqtida'a mengikuti bil kitabi terhadap Al-Quran al-azizi yang mulia. Tertiban secara berurut. La tidak nuzulan. Tertiban la nuzulan secara urut. Tertiban secara urut la nuzulan tidak secara apa nuzulan itu turun mesti apa turun tidak secara penurunan gitu aja. Penurunan itu maksudnya penurunan ayat-ayat Quran itu. Sanian yang kedua, amalan bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Sanian yang kedua, amalan mengamalkan bima terhadap sesuatu bima terhadap sesuatu jaa yang datang anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin setiap perkara. Kullu amrin dibalin. Apa makna dibalin di situ tuh? Sebentar. Kullu amrin zibalin. Apa makna zibalin di situ? Zi itu kan kepemilikan.
balin, apa? Kullu amrin, setiap perkara, zibalin, yang memiliki apa? Kullu amrin zibalin, yang memiliki masa memiliki kepentingan nggak enak banget ya. Kullu amrin zibalin, setiap perkara, zibalin, yang memiliki apa sih? Memiliki kepentingan tuh maksudnya apa ya? Memiliki, maksudnya pekerjaan itu sangat penting gitu loh. Gimana tuh cara nerjemahinya itu? Kullu amrin, setiap perkara, zibalin, yang memiliki keutamaan gitu aja lah. La yubda'u, yang tidak, la yubda'u, yang tidak, yubda'u, dimulai, fihi, di dalamnya, di dalam amrin tibalin tadi, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, atau dengan bismillah, bi bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka ia, fahuwa, maka ia, yaitu kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah, fahuwa, maka ia, aqta'u, terputus. Rawahu al-Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Rawahu, meriwayatkan siapa, al-Khatibu, Khatib, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, secara marfu. Ai, maksudnya, maksud dari fahuwa aqta, ya, maksudnya ya, ai, maksudnya naqisun, menjadi naqis, apa, kurang, naqisun, menjadi kurang, wa qalilu, dan sedikit, naqisu, menjadi kurang, wa qalilu, dan menjadi sedikit, apa, al khairu wal barakatu, kebaikan dan keberkahan. Bukan al khairu, jadi apa kalau khairu? Enggak, bukan, salah. Naqisu, menjadi kurang, wa qalilul khairi wal barakati, itu fahwa, malah jadi al khair. Kalau jadi khairu, fiilnya juga mana, gitu. Naqisun, menjadi kurang, wa qalilul khairi, dan sedikit kebaikan, wal barakati, dan keberkahan. Nah, itu maksudnya. Ya. Iya. Gitu ya, karena teksnya bahasa Arab yang gundul jadi begitu, salah baca dikit itu ya, ntar maknanya jadi beda tuh ya. Makanya saya pelan-pelan tuh biar nggak salah i'rabnya. Aina kisu wa qalilul khairi wal barakati. Wa salisan, dan yang ketiga,
Wa thalithan, dan yang ketiga, taksiyan, meneladani. Taksiyan, meneladani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaftatihu, ia membuka. Yaftatihu itu wazannya apa? If ta'ala. Yaf ta ilu. If ti'a. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftatihu, ia membuka kutubahu, waras tulisannya, kutubahu, tulisannya. Kutubahu di sini bukan buku-bukunya ya, karena Nabi nggak ngarang buku, itu tulisannya, tulisan-tulisan. Warasa ilahu, dan suratnya, dan surat-suratnya, tulisan-tulisannya. Kutubahu, tulisan-tulisannya. Warasa ilahu, dan surat-suratnya. Bil basmalati, dengan basmalah. Kama, sebagaimana. Ja'a fi kitabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Hiraqla wa ghairihi. Kama sebagaimana ja'a, telah datang, fi kitabihi, dalam tulisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ila, kepada Hiraqla. Tahu Hiraqla itu siapa? Raja Heraklius, ya, dari Habasyah. Ya, Hiraqla itu maksudnya Raja Heraklius. Wa ghairihi, dan selainnya. Qala nadhimu rahimahullahu, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Qala nadhimu rahimahullah, qala, telah berkata siapa? An-nadhimu, nadhim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nadhim di sini siapa? Syekh Ahmad Marzuki. Qala, telah berkata siapa? An-nadhimu, nadhim itu Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillah, falhamdu, maka segala puji. Itu harusnya menjadi mubtada, ada mubtadanya ya, kalau dibaca tuh bermula segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Kalau pakai bahasa Jawa, utawi sak kabehane puji iku lillahi, kagungane Allah, al-qadimi kang maha qadim, al-awwali kang maha awal, wal akhir lan akhir, al-baqi maha tetep, bila tahawuli, kelawan tanpa berubah-ubah. Falhamdulillahi, falhamdu, maka segala puji adalah lillahi, bagi Allah, al-qadim, yang maha qadim,
Al-Qadim yang maha qadim, Al-Awwal yang maha awal, Wal Akhiri dan yang maha akhir, Al-Baqi yang tetap, bila tahawuli, bila dengan tanpa tahawuli perubahan. Oke, baik. Kembali kepada Ar-Rahman tadi. Di dalam bait yang pertama itu Syekh Ahmad Marzuki mengatakan bahwa abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulai apa? Memulai menulis Nadhum Aqidatul Awam bi bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemarin kita sudah bahas tuh. Allahu tu alamun lizati al-wajibil wujud al-ma'bud bil haqq. Bahwa Allah itu adalah nama bagi wujud yang wajib adanya, al-ma'bud bil haqq, yang disembah dengan benar. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian sekarang ada kata Ar-Rahman yang bersanding dengan nama Allah, Bismillahi warrahman. Apa makna Rahman di situ? Makna Rahman di situ adalah al-mun'imu bi jala'il ni'am. Yaitu al-mun'im. Mun'im itu siapa? Mun'im itu adalah pemberi nikmat. Maksudnya Rahman di situ adalah Allah itu pemberi nikmat. Bi jala'il ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang agung. Kalau versinya kita Nurul Dhalam, Rahman itu dimaknai sama Syekh Nawawi Al-Bantani itu apa? Masih ingat gak? Rahman itu dimaknai sama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah man aduma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Kalau Jala'ul Afham ini kan karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau yang dulu kita ngaji itu Nurul Dhalam itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi asalnya dari Tanah Banten, kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau itu adalah maha gurunya kiai-kiai di Indonesia pada umumnya. Ya. Kalau yang di Nurul Dhalam itu apa? Ar-Rahman mana tadi? Man a'udhuma ihsanuhu, terus wadama imtinanuhu. Itu kalau versi yang di Nurul Dhalam. Apa Ar-Rahman? Man aduma ihsanuhu. Allah adalah zat yang ketika memberikan nikmat kepada hambanya itu pasti sifatnya yang terbaik. Itu makna Ar-Rahman yang pertama. Jadi man aduma ihsanuhu. Allah adalah zat yang ketika memberikan nikmat kepada hambanya itu pasti sifatnya yang ihsan. Apa ya? Terbaik. Nggak ada apapun yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Tapi terbaiknya bukan versi kita. Terbaiknya versi Allah. Kalau terbaiknya versi Allah, ya kadang-kadang nggak sesuai juga dengan apa yang jadi keinginan kita. Kan gitu. Oh, saya pengennya ini Ustadz. Bisa sekolah di sekolah yang favorit misalnya. Tapi saya masuk swasta. Ya, mungkin bagi kita, bagi kamu itu bukan pilihan yang terbaik gitu kan. Tapi ketika Allah takdirin kamu masuk situ, ya ingat bahwa Allah itu Rahman itu maknanya man aduma ihsanuhu. Apapun yang diberikan itu pasti sifatnya yang terbaik. Tapi terbaiknya itu versinya versi Allah, bukan versi kita. Ya. Kan di Quran itu ada ayatnya tuh apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarru lakum. Dan bisa jadi kamu suka demen sama sesuatu tapi itu buruk. Bisa jadi kamu nggak demen sama sesuatu tapi itu baik. Kan gitu. Nah, Allah yang tahu itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Sayyidina
Abu Bakar Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, Umar bin Abu Bakar, Sidna Abu Bakar kalau nggak salah. Itu pernah mengatakan apa? Ma ubali ala ma asbahtu ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Inni la adri ala khaira fi ma uhibbu au fi ma akrahu. Itu prinsip hidup tuh. Jadi kalau kamu pengen hidupnya tenang, santai dengan pilihan-pilihan Allah untuk kehidupan kita, ikutin tuh prinsipnya Sidna Abu Bakar tuh. Apa ya? Ma ubali ala ma asbahtu. Saya nggak pernah peduli ketika saya bangun di pagi hari, ya, ma'ubali ala ma asbahtu ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Saya nggak pernah peduli apakah pada hari itu saya akan bertemu dengan sesuatu yang saya sukai, yang bikin saya senang, yang bikin saya bahagia, atau saya harus ketemu dengan sesuatu yang bikin saya nggak suka, bikin saya nggak demen, bikin saya susah. Saya nggak pernah peduli dengan itu. Kenapa? Inilah adri, karena saya nggak pernah tahu al khairu fima uhibbu au fima akrahu. Karena saya tidak pernah tahu di mana Allah akan menitipkan kebaikan untuk saya. Pada sesuatu yang saya sukai atau justru pada sesuatu yang tidak saya sukai. Bisa jadi pada hal-hal yang seperti itu Allah menitipkan kebaikan untuk saya. Itu prinsip hidupnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kamu mau hidup yang tenang, ikutin itu. Apapun yang jadi perjalanan hidupmu, ya itu adalah bagian daripada pemberian Allah, dan itu pasti sifatnya yang terbaik. Ya, nggak mungkin nggak terbaik, kan gitu. Wah. Tapi ini Ustaz, coba aja saya lahir dari bapak saya misalnya ulama besar gitu, atau bapak saya Habib misalnya. Udah pasti tuh muka saya ganteng, pinter saya gitu. Ya, berarti bersyukur ya kamu lahir dari bapakmu yang sekarang, kan gitu. Nah, kalau kamu lahir dari bapaknya Habib, ya belum tentu juga kamu jadi begini, kan gitu. Ya kan? Lah iya. Karena kan nasab juga nggak jaminan juga orang itu bisa alim. Kan gitu. Jadi apapun yang hari ini kita jalani dalam kehidupan, ya anggap itu semua pemberian yang terbaik Allah kepada kita. Itu satu. Yang kedua adalah wadama imtina nuhu. Pemberiannya Allah tuh sifatnya langgeng selama-lamanya. Ya, wadama imtinanuhu. Artinya, ya selama kita masih menyandang sebagai manusia yang hidup, makhluknya Allah, ya sampai kapanpun Allah fasilitasi nikmat. Kan gitu. Ya, kita berdoa sama Allah itu setiap detik atau setiap kita ingat saja, atau setiap habis sholat. Setiap habis sholat aja kan, dan itu pun kalau lagi ingat kan, kalau nggak ingat juga belas sama sekali nggak berdoa. Tapi Allah memberikan nikmat rezeki kepada kita itu ketika Allah ingat saja, atau ketika kita ingat saja, atau setiap detik Allah kasih rezeki buat kita. Setiap detik kan? Nah, iya. Buktinya nafas, kedipan mata, ya nikmat dengar, nikmat ngelihat segala macam. Itu kan setiap detik Allah kasih itu. Padahal kita berdoa minta kesehatan sama Allah kan kadang-kadang doang kan? Nah, iya, itu di antara makna wadama imtina. Pokoknya tenang aja, mau kamu berdoa, mau kamu nggak berdoa, yang namanya Allah itu pasti memberikan rezeki buat kita dalam bentuk apapun. Karena itu dalam sebuah apa ya, bait qasidah itu, syair itu, kamu tahu nggak syairnya Imam Haddad yang qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari syahidun li biftiqari. Ya. Tahu nggak syair itu? Yang qad kafani apa? Saya lupa nadanya tuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa btihali syahidun li biftiqari. Tahu itu? Tahu kamu? Iya, itu kan syair Imam Haddad tuh. Apa kata Imam Haddad? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Bagi saya, punya Tuhan Allah itu sudah cukup. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahui segala permintaan-permintaanku, segala apa-apa yang menjadi kebutuhanku. Tapi faddu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Tapi saya harus berdoa kepada Allah. Saya harus merintih di hadapan Allah. Tapi doa-doa saya itu bukan dalam arti saya itu memberitahu Allah apa yang saya pengen, apa yang saya butuhkan. Sebab Allah pasti tahu apa yang saya butuhkan. Tapi doa saya, rintihan-rintihan saya, syahidun li biftiqari. Itu sebagai tanda bahwa saya itu adalah hamba yang tidak punya apa-apa,
Maka selayaknya orang yang nggak punya apa-apa, ketika dia ingin meminta sesuatu, maka datang kepada sesuatu yang memberi dia apa yang dibutuhkan. Itu kata Imam Haddad dalam syairnya. Jadi meskipun Allah punya sifat wadama imtinanuhu, tetap aja kita tetap harus berdoa sama Allah. Doa bukan dalam arti kita ngasih tahu Allah ya Allah saya pengen begini, ya Allah saya pengen begini. Nah Allah lebih tahu apa yang kita butuhin. Tapi doa itu sebagai tanda syahidun li bifitikori, sebagai tanda kalau kita ini orang yang butuh sama Allah. Maka layaknya orang yang butuh ya nyamperin kan gitu. Nyamperin kepada yang memberikan kita kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kamu mau minta sesuatu sama orang, tapi orang kamu telepon, Stan, saya aneh mau minjem duit dong, berapa ya? Pinjam 100 misalnya. Tapi ente datang ya ke rumah aneh. Samperin nggak sama Sultan? Ngapain lo yang butuh? Lo datang ke tempat gua kan gitu. Lah kan layaknya gitu kan? Iya, layaknya orang yang butuh maka samperin yang memberikan kebutuhan tersebut. Nah itu maknanya daripada Ar-Rahman. Tapi kalau di sini versinya Said Muhammad yang disebut Rahman adalah Al-Mun'imu bijalairi ni'am. Allah adalah Tuhan yang memberikan nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang agung. Maksudnya nikmat yang agung apa? Ai usuliha, yaitu nikmat-nikmat yang pokok. Seperti apa? Kal imani, seperti iman, wal afiat, wal rizki, wal sam'i, wal basori, pendengaran, penglihatan. Nah, yang kedua adalah ar-rahimu. Rahim di situ maknanya apa? Al-mun'imu biddaqaiqin ni'am. Kalau yang pertama tadi nikmat yang sifatnya agung, nikmat yang sifatnya pokok sekali. Kalau yang kedua ini adalah nikmat yang sifatnya detail. Detail itu apa ya? Detail itu sesuatu yang rumit sekali, yang kadang-kadang kita nggak sadarin. Kayak misalnya begini, kita itu kan punya mata nih ya, mata. Tadi itu nikmat as-sam'i wal basori itu, nikmat mata. Itu kalau kita coba detail pikirin gitu, mata kita ini misalnya. Caranya gimana sih mata kita ini ngelihat gitu? Caranya gimana? Ya kan cuman bulat doang kan tuh mata. Tapi cara kerja tuh mata ngelihat gimana? Ya ketika kita ngelihat sesuatu langsung tiba-tiba sesuatu itu kita pikirin di otak. Lalu kemudian sesuatu itu langsung kita nilai. Itu kan luar biasa tuh. Gimana caranya itu? Ya. Bahkan mata kita kan lebih tajam tuh daripada kamera kan gitu. Nah, itu gimana tuh mata kita itu? Ya, cara kerjanya. Atau misalnya apa ya? Suara misalnya dari lisan kita. Kita bisa ngomong nih panjang lebar, wah bla bla bla, kada wakada, ngomong segala macam. Itu cara ngolah suaranya gimana? Cara ngolah suaranya gimana? Tiba-tiba kita ngomong A ya A, B ya B, C ya C. Coba pikirin nanti yang begitu-begitu itu. Itu kan simpel sekali itu. Allah kasih nikmat mata, Allah kasih nikmat lisan buat ngomong. Ya, cuma yang detail-detailnya itu kan kadang-kadang kita nggak sadar tuh. Bahwa oh ternyata cuma lubang begini doang, Allah kasih lidah, tiba-tiba bisa ngeluarin suara kan gitu. Nah, itu kan luar biasa tuh. Apalagi misalnya, kuping buat dengerin kan gitu. Kok bisa ya saya bisa dengar sesuatu ya gitu. Wah, semacam-macam tuh. Dan yang lain-lain segalanya tuh. Nah, itu namanya nikmat-nikmat yang daqaiqi an-ni'am. Ai furu'iha. Nah, kalau versinya Syekh Nawawi Al-Bantani di Nurul Dolam, syarahnya Qidatul Awam juga, Ar-Rahim itu maknanya apa? Man sadda kulla faqatin walam yahmil duna qatin. Masih hafal nggak kalian tuh? Kalau versinya Syekh Nawawi Al-Bantani itu Ar-Rahim itu adalah satu man sadda kulla faqatin. Allah adalah Tuhan yang maha sadda kulla faqatin. Maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hambanya. Ya, jadi Allah adalah Tuhan yang maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan hambanya. Ar-Rahim itu kan kalau secara bahasa apa? Pengasih kan, penyayang. Penyayang pengasih. Penyayang, Rahman pengasih. Manis sih. Kalau Rahman pengasih, Rahim penyayang. Kok secara bahasa kan begitu. Nah, apa tanda Allah itu sayang sama hambanya? Tanda Allah sayang sama hambanya itu man saddaqula faqatin. Allah adalah Tuhan yang maha mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan hambanya. Ya, makanya nggak usah khawatir orang udah dicukupin sama Allah, ngapain khawatir?
Ya, makanya dulu ada kamu tahu ini nggak? Siapa? Sujiwo Tejo, tahu nggak? Sujiwo Tejo. Budayawan itu loh, yang orang Jawa itu loh, yang kalau di LC kalau ngomong tuh kayak Dulu Sujiwo Tejo pernah ngomong begini. Takut nggak bisa makan itu sama dengan menghina Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang takut nggak bisa makan sama dengan menghina Tuhan. Kenapa? Lo Tuhan jelas-jelas dengan sifat rahimnya itu man sadaqula faqatin. Jelas-jelas Tuhan dengan sifat rahimnya itu maha mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan hambanya. Kok bisa ada orang takut nggak bisa makan? Kan gitu. Nah itu. Lah orang gila aja makan nggak? Makan kan? Nah iya. Orang gila tuh di jalan itu, mereka makan nggak? Makan. Tapi kerja nggak? Enggak. Bisa makan? Bisa. Dari mana dia makan? Ya udah ada aja kan, entah ngorek-ngorek tempat sampah, kayak entah dikasih sama orang kan gitu. Tapi bisa makan kan? Ya iya, lawang orang kerja yang orang gila yang lontang-lantung nggak kerja aja bisa makan. Lah kamu yang punya akal sehat takut nggak bisa makan. Nah, kata Sujud Tejo begitu, takut nggak bisa makan sama dengan menghina Tuhan. Tapi bukan berarti udah kalau gitu rebahan aja dah. Sekolah kagak, kerja kagak. Itu juga dikasih makan nama Allah, ya nggak mungkin juga. Tetap ada yang disebut dengan hukum sebab akibat atau disebut dengan hukum kausalitas. Ya, ada sebab ada akibat. Nah, kalau nggak kerja nggak punya duit, ya kan? Iya. Dengan kerja bisa punya duit. Itu tetap kausalitas gitu tetap harus ada dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada, semua orang nanti ngaku jadi wali. Ya, saya kagak kerja di rumah saya, kenapa ya? Wah, saya tiap buka lemari isinya duit segepok mulu. Wah, semua orang jadi wali. Kalau udah begitu, apa yang terjadi? Rusak dunia nanti. Nggak ada keseimbangan kan? Iya, kagak ada tukang ojek, kagak ada tukang warteg, kagak ada tukang es cekek, ya kan? Kagak ada tukang-tukang yang lainnya kan gitu. Kenapa? Udah pada punya duit semua kan? Rusak nggak akhirnya? Tatanan dunia rusak, ya kan? Lah iya, mau beli kemana? Semua orang udah punya duit. Akhirnya bingung kan? Bingung. Nah, berhubung ada kausalitas, makanya dunia menjadi teratur. Kan gitu. Nah, iya, kalau semua orang punya duit nggak ada yang jualan, nggak ada yang jualan kita mau makan apa? Mau gaduin tuh duit, kagak enak pasti tuh. Ya, nah itu di antara tanda bahwa Allah itu maha penyayang, man sadda kulla faqatin. Allah adalah Tuhan yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Terus apa lagi? Walam yahmil duna taqatin. Dan Allah itu adalah Tuhan yang kalau memberikan cobaan kepada hambanya duna taqatin, ya, tanpa membebani atau di luar batas kemampuannya. Ya, kalau kamu punya ujian hidup, berarti memang batas kemampuanmu ya dalam ujian itu ya segitu. Ya, artinya memang kamu layak untuk diuji itu. Dan ujian orang kan pasti beda-beda. Kan gitu. Ujiannya ustadz sama ujiannya santri beda nggak? Beda. Kalau ujiannya santri paling apa ya? Males, nggak punya duit, ngaji juga mager, kan gitu. Kenapa? Megang duit. Kalau pegang duit main lah, habis ngaji jajan, habis ngaji nongkrong kan gitu. Tapi kagak punya duit, males kan akhirnya gitu. Tapi ujiannya Ustadz beda nggak? Beda. Ya, diuji dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Likulli maqam, pada tiap-tiap tempat itu ada ujiannya masing-masing. Kamu sama bapakmu, meskipun sama-sama hambanya Allah, ujiannya beda nggak? Beda. Kamu ujiannya paling apa sih? Tapi bapakmu ujiannya kan luar biasa. Ya, itu meskipun sama-sama hambanya Allah. Ya. Tapi ingat, walam yahmil duna tuqatin. Allah nggak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Itu maknanya ya. Makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbandingan dalam Nurul Dolam dan juga Jala'ul Afham. Kalau dalam Nurul Dolam nih, Syarah Aqidatul Awam juga. Yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau yang ini, yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumati aqidatil awami bi bismillah musta'inan billah azza wa jalla wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairi qinta'i walan sirami. Penulis Aqidatul Awam itu memulai dengan mengatakan abda'u bismillah. Saya memulai menulis ini dengan membaca bismillah.
Untuk apa? Musta'inan billah. Halnya sebagai minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi baca bismillah itu tujuannya untuk minta pertolongan kepada Allah. Ya. Karena apa? Kemarin yang saya sampaikan, dalam kalimat bismillah, ba-nya di sini adalah maknanya apa ya? Ilsok, sesuatu yang menempel. Maksudnya sesuatu yang menempel apa? Seseorang itu ketika baca bismillah, dia sedang membangun yang disebut dengan ta'alluq. Yaitu hubungan antara seorang hamba al-ibad dengan Allah. Dia sedang membangun ta'alluq ini. Dengan apa? Dengan perantaraan kalimat bismillah. Apa yang akan didapat tadi itu? Ya, ma'unah, yaitu pertolongannya Allah. Artinya apa? Ketika orang mengawali sesuatu dengan baca bismillah, mengikatkan sesuatu yang dikerjakan itu dengan Allah, pasti akan diberikan kemudahan dalam mengerjakan sesuatu itu. Tapi saya pernah Ustadz, ujian di sekolah nih, saya baca bismillah, tetap aja nggak bisa. Ya lu baca bismillah dong, belajar kagak, tetap aja sih kagak bisa. Saya ngerjain soal matematika Ustadz, sudah bisa. Awal buka soal tuh saya dibilang tuh, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Tetap aja nggak bisa Ustadz, berarti Allah nggak nolong saya. Bukan masalah Allah nggak nolong kamu. Ya, lah mau nggak ada persiapan gimana mau bisa gitu. Tetap lagi-lagi ada kausalitas, ada sebab akibat. Kalau nggak ada kausalitas, baca bismillah langsung bisa. Itu 100 semua itu. Kalau gitu nggak usah sekolah kan? Nah iya, tinggal udah ya Allah bismillah saya pinter. Wah pinter tiba-tiba. Ya Allah saya jenius itu. Kalau nggak ada kausalitas, nggak ada sebab akibat, dunia jadi rusak, nggak akan teratur. Ya, itu. Jadi meskipun Allah mengatakan bismillah itu sebagai maunah, sebagai kalimat yang bisa mendatangkan pertolongannya Allah, tapi tetap saja ujung-ujungnya ketika kita hidup ada kausalitas, ada sebab akibat. Kalau enggak ya rusak lah. Ya. Iya. Pengen pinter kagak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba otaknya kayak Albert Einstein misalnya. Ih, salah. Kalau semua orang cerdas, pinter begitu semua, rusak dunia. Ya. Nah, iya kan orang pinter tuh karena apa? Karena ada orang bodoh. Kan gitu kan? Nah, iya. Orang bodoh itu ada karena apa? Ada orang pinter. Lah kalau semuanya pinter, yang bodoh siapa? Nggak ada. Rusak nggak? Rusak. Mau ngajarin siapa tuh yang pinter tuh? Mau ngajakin ngomong siapa yang pinter tuh? Semuanya pinter? Iya nggak? Iya. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi tetap seluruh kehidupan ini ada yang disebut dengan kausalitas. Ada sebab akibat. Ya. Kayak gini loh. Ada beberapa wirid-wirid tuh untuk mendatangkan rezeki. Bacaannya ya Latif 127 kali setiap habis sholat. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, segala macam. Nah orang yang baca itu ketika hidupnya malas bisa kaya nggak? Bisa kaya? Nggak akan lah. Nggak ngaruh apa-apa ente mau baca ya Latif sampai bibir doer juga nggak akan ngaruh. Ya, lagi-lagi ketika kita hidup, kita tetap kena yang disebut dengan kausalitas. Lo kamu mau baca ya Latif sampai 1000 kali setiap hari, tetap saja kalau sebab akibat kamu nggak kerja nggak akan punya duit juga. Oh tapi ada Ustadz wali-wali tertentu tuh yang nggak kerja punya duit. Ya, kalau kamu mau begitu ya tirakatnya kudu kenceng, ya menjauhi dunia tuh uzlah no di atas gunung Sindur maksudnya. Di atas gunung uzlah nggak udah ketemu manusia ya nyuciin hati nyuciin wah macem-macem tuh. Bisa aja begitu bisa ya tapi kan nggak mungkin kan lah ya artinya ketika ada amalan ya Latif itu bukan untuk mendatangkan rezeki tapi mempermudah atau minta kemudahan pada Allah supaya kita kerja itu diberi gampang kan gitu diberi petunjuk kan gitu maknanya begitu bukan ketika baca ya Latif dulu turun segepok kalau begitu gak ada orang yang mau kerja tuh ya Latif setiap 227 blek
10 juta seikat tuh misalnya. Wah, baca lagi ya latif ya latif pluk 10 juta lagi. Wah, enak kalau begitu ya. Lah iya. Lalu di mana kalau begitu kan letak kausalitasnya ya. Jadi tetap amalan-amalan itu diberikan oleh guru kita, oleh ulama-ulama itu dalam rangka apa? Untuk meminta kemudahan kepada Allah. Ya. Orang terkaya di Indonesia siapa? Misalnya siapa? Itulah yang punya Jarum, siapa? Lupa. Iya, saya juga lupa. Sembilan naga lah misalnya, sembilan naga misalnya ya. Sembilan naga tuh. Ya, yang punya sinar emas atau siapa? Aguan misalnya, Aguan lah. Ya, Aguan tuh kan orang kaya banget tuh, konglomerat itu. Nah, kamu tanya sama Aguan, "Kok, kok nih bisa kaya baca ya Latif atau kerja?" Pasti dibilang kerja. Apa itu ya Latif? Pasti gitu kan. Lah iya, artinya apa ya? Orang-orang kaya kaya itu kan tanpa baca ya Latif pun dia bisa kaya kan gitu. Artinya ya Latif itu bukan untuk mendatangkan rezeki tidak, tapi meminta pertolongan pada Allah supaya diberikan kemudahan dan diberikan kelapangan, ketenangan hati. Supaya apa? Supaya ketika kerja hasilnya nggak seberapa, nggak ngedumel. Kan gitu. Supaya ketika kerja duitnya nggak seberapa, kita tetap ikhlas menjalankan itu semua kan gitu. Ya, nah iya. Siapa lagi orang kaya misalnya? Ya kamu tanya aja, baca ya Latif apa enggak? Pasti enggak jawabannya. Ya, karena memang enggak begitu konsepnya. Ya, gitu. Ya Latif itu kan artinya apa? Yang maha lembut kan. Jadi kalau dulu kata guru saya begini, itu kenapa orang-orang yang susah-susah itu, orang-orang miskin itu kalau minta amalan sama guru selalu dikasih ya Latif. Emang kenapa ya guru? Ya Latif itu artinya apa? Yang maha lembut. Nah iya. Supaya ketika dia baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, dia nggak inget tuh sama kehidupannya yang susah. Kenapa? Dia ingetnya zikir terus. Lama-lama kan dia nerima juga kehidupannya itu. Ya, jadi itu hanya untuk sekedar penenang dan meminta pertolongan supaya Allah mudahkan dia dalam bekerja. Maksudnya gitu ya. Iya, musta'inan billah azza wa jalla wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairin qita'i walan sirami. Nah, berhubung ada bola nih, Timnas sama Lebanon kan. Jadi kita tutup aja. Wallahu a'lam. Shawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli ahwalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.